Um, Today, we'll discuss about macroeconomics and business environment. What is the importance of macroeconomics in business decision making, especially? This is the topics to be discussed here. Macroeconomics and business environment भने पनि यसमा चाहिँ macroeconomics को use के हो त? Macroeconomics को importance बिजनेस डिसिजनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ. Obviously, अब यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भने पछाडि इट इन्क्लुड्स द डिफरेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स होइन. Macroeconomics it studies the behavior of total or aggregate economy होइन, economy as a whole. It studies about the macroeconomic variables, right? And like national income, total investment, total consumption, total saving, business cycle, price level, these are some of the major macroeconomic variables, and these aggregate economic variables determine the prospect of business firms and also influence their functioning. These macroeconomic variables, they affect to the business environment, business decisions, regarding output, regarding price, and something like that. It affects the business firms, decisions of the business firms. So therefore, business firm need to make the in-depth study of macroeconomic variables and their trends. And कस्तो अवस्थामा छ the macroeconomic variables, whether they are in right track or not. भन्ने कुराहरु चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो. Unless we study the macroeconomics, we cannot understand about the trend of macroeconomic variables, whether they are moving in right track or not. भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो जान्नको लागि पनि म्याक्रोइकोनोमिक्स स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले यहाँनिर चाहिँ जोड्न खोजेको स्लाइडमा के हो त भन्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्स र बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बीच कस्तो खालको सम्बन्ध हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ जोड्न खोजेको स्लाइडमा देयर आर भेरियस फ्याक्टर्स लाइक पोलिटिकल, लिगल, हैन, नेचुरल, टेक्नोलोजिकल, सोसियो कल्चरल, इकोनोमिक which influences business environment. And the economic environment of business includes the economic system. Just the economic system, different types of economic systems are there. Some are capitalist, some others are socialist, and some others are mixed. Economic system, economic policies चाहिँ जस्तो monetary policy, fiscal policy, industrial policy, यिनीहरु चाहिँ यसमा आउँछ, comes under the economic policies. And economic status, country ko economic status kasto cha ta, त्यो कुराहरु भयो. General trends of macroeconomic indicators like GDP, GNP, per capita income, inflation कस्तो छ, price level को अवस्था के छ, saving को अवस्था के छ, investment को अवस्था के छ, consumption level के छ, अनि growth and trends of global economy के छ, growth and trends of foreign trade को अवस्था के छ, economic structure. These are the factors. They are included in the business environment. Means that business environment that consists of such factors. धेरै कुराहरु चाहिँ आउँछ के business environment मा. Therefore, managers of the business firms must be aware of these components of economic environment to make effective business decisions, especially regarding the price and output. कति चाहिँ price determine गर्ने, कति level of output produce गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ right time मा right decision लिनुपर्ने हुन्छ businessmanले. And for that, businessman is supposed to go through the macroeconomics, because macroeconomics, it provides the detailed information regarding macroeconomic variables like national output, economic growth, अनि नेशनल इन्कम को अवस्था के छ, नेशनल के रे टोटल एग्रीगेट इन्भेस्टमेन्ट को अवस्था के छ, एग्रीगेट कन्जम्सन को अवस्था के छ, एग्रीगेट सेभिङ को चाहिँ अवस्था के हो, इकोनोमी चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा छ, जस्तो प्रोस्पेरिटीमा छ कि डिप्रेसनमा छ कि, स्ट्याग्नेन्ट अवस्थामा छ कि के छ, त्यो कुराहरु चाहिँ सबै केमा आउँछ त भन्दाखेरि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ पढ्ने कुराहरु. र त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक्स र बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बीच चाहिँ यस्तो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ. र अब यसको इम्पोर्टेन्स के हो त, हामी चाहिँ यसमा जानुपर्ने कुरा चाहिँ मेनली यसमा हो. इम्पोर्टेन्स or uses of macroeconomics to understand and analyze business environment. What is the use of macroeconomics to understand, to analyze the business environment of the country?
can be explained under these points. Some of the major points have been given here. You can see here. One, to study the nature and extent of domestic business environment, and to understand about the domestic business environment. Businessman has to go through the word macroeconomics. Unless businessman study the word macroeconomics, he or she cannot understand about the domestic business environment, because domestic business environment includes so many factors. So many macroeconomic variables. एकैछिन है त यहाँनिर डिस्टर्बेन्स आयो क्या ल फर्स्टमा चाहिँ के छ, टु स्टडी द नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ डोमेस्टिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्ने भयो होइन. डोमेस्टिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त होइन, वेदर द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली अर नट भनेको चाहिँ डोमेस्टिक इन्भाइरोमेन्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली छ कि छैन, अथवा चाहिँ बिजनेस फ्रेन्डली छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो बुझ्नको लागि कस्तो छ त, कुन अवस्थामा छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर बुझ्नको लागि म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको चाहिँ स्ट्याटस बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन. तिनीहरूको ट्रेन्ड के छ, त्यसको डिरेक्सन के छ, भोल्युमहरू के छ होइन. जस्तो इन्फ्लेसन कुन अवस्थामा छ, प्राइस लेभल होइन. अनि त्यस पछाडि इकोनोमीको चाहिँ अवस्था के हो त, डिप्रेसनमा छ कि होइन, अनि प्रस्पेरिटीमा छ कि रिसेसनमा छ कि केमा छ होइन. त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नको लागि पनि म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहियो. अरू म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरू जस्तो जिडिपी जिएनपीको अवस्थाहरू के छ, फरेन ट्रेडको यो त अब डोमेस्टिकको कुरा हामीले गर्दैछौँ होइन. इन्भेस्टमेन्टको अवस्था के छ डोमेस्टिक चाहिँ इकोनोमीमा होइन, इन्भेस्टमेन्टको अवस्था के छ, कन्जम्सन लेभल के छ, सेभिङको अवस्थाहरू के छ, क्यापिटल फर्मेसनको चाहिँ कुराहरू के छ, इकोनोमिक पोलिसिजहरू चाहिँ कुन अवस्थामा छ भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नको लागि वान has to go through the word macroeconomics, because macroeconomics, it deals with the macroeconomic variables, so it gives the word idea about the word domestic business environment, whether it is business friendly or not, investment friendly or not. To know all about this, the businessman is supposed to go through macroeconomics, so it is useful in business decision making. Second, to study the nature and extent of international business environment, right? Macroeconomics is equally important, useful to study the nature and extent of international business environment. होइन. इन्टरनेसनल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नको लागि पनि म्याक्रो इकोनोमिक्स आवश्यक हुन्छ. किन भन्दा म्याक्रो इकोनोमिक्स इट स्टडिज अबाउट द वर्ड इन्टरनेसनल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट होइन. जस्तो फरेन ट्रेडको अवस्था के छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्टको अवस्थाहरू के छ, अनि एक्सचेन्ज रेटको चाहिँ अवस्थाहरू के छ, फरेन मार्केटमा चाहिँ डोमेस्टिक प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड कस्तो छ होइन, फरेनरहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर कस्तो छ भन्ने कुराहरू यो सबै चाहिँ केमा आउँछ, द्याट कम्स अन्डर द वर्ड international business environment, and that they are studied under the word macroeconomics. That's why macroeconomics is very much useful. यसरी चाहिँ जानु पर्यो. यो चाहिँ डोमेस्टिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट मात्रै होइन कि इन्टरनेसनल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ. अहिले त होइन, इट्स द वर्ड एज अफ प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन एन्ड ग्लोबलाइजेसन होइन. अहिले विश्व नै चाहिँ के छ, एउटा चाहिँ भिलेजको रूपमा चाहिँ परिणत भएको छ होइन, एउटा विथ द डेभलपमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी. त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा बिजनेसम्यानले आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनको लागि उसले इन्टरनेसनल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन. इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ के छ, कस्तो छ, कम्पिटिसनको अवस्थाहरू होइन, कति छन् त्यहाँ कम्पिटिटर्सहरू, अनि डोमेस्टिक प्रोडक्टको चाहिँ डिमान्ड कस्तो छ, अनि त्यस पछाडि फरेन कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ कस्तो वस्तुहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रिफर गर्छ, कस्तो वस्तुहरू उनीहरूले डिमान्ड गरिराखेको छ, उनीहरूको पर्चेजिङ पावरको अवस्था के छ, अनि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ उपलब्ध गराउने, सप्लाई गर्ने चाहिँ फर्म
फर्महरूको चाहिँ नम्बर अफ फर्महरू कति छन्, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू चाहिँ कति छन् हैन, ती कुराहरू पनि सँगसँगै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र all those things come under the area of macroeconomics. That's why it is equally important to study the nature and extent of international business environment. एउटा अर्को कुरा भयो। अनि नेक्स्ट पोइन्टमा टु एक्जामिन द नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ एक्सटर्नालिटिज इन बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट। एक्सटर्नालिटिज भनेको चाहिँ कस्तो भने यसलाई चाहिँ इकोनोमिक्समा एउटा टर्मिनोलोजी छ, स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ क्या यसलाई। एक्सटर्नल इफेक्ट, स्पिल ओभर इफेक्ट, त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पर्टिकुलर एक्टिभिटी द्याट मे बी कन्जम्सन अर प्रोडक्सन अर एक्सचेन्ज हैन, त्यो एक्टिभिटीले सोसाइटीमा चाहिँ दिने, सोसाइटीमा चाहिँ के अरे पार्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्टहरू लाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल इफेक्ट अर एक्सटर्नालिटिज अफ द बिजनेस भन्छौँ कि हैन। कुनै अब जस्तो भनौँ न, यु मे क्यारी अन अ बिजनेस से यु नो पोल्ट्री फार्मिङ इन अ लोकालिटी, लेट अस सपोज हैन, and you know when you operate that kind of business in that particular locality, it may cause the what both positive and negative impact to that society हैन, in the form of you know नोइजहरू हुनसक्छ, त्यहाँ पल्युसनहरू हुनसक्छ हैन, तपाईँले गरेको बिजनेसबाट हैन, त्यसले चाहिँ त्यो लोकालिटीमा पल्युसन गरिदिन सक्छ, नोइज पल्युसनहरू हैन, एयर पल्युसनहरू गरिदिन सक्छ, तपाईँलाई चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ त्यो लोकालिटीमा हैन। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो सोसाइटीलाई त कस्ट आयो नि त, तपाईँले गरेको बिजनेसबाट त्यो सोसाइटीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कस्ट बियर गर्नु पर्यो हो कि हैन। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेसले त्यो सोसाइटीलाई चाहिँ फेरि पोजिटिभ इफेक्ट पनि गर्न सक्छ नि त हैन। जस्तो त्यो लोकल पिपलहरूले चाहिँ मे गेट इम्प्लोइड ओभर दियर हैन, इम्प्लोइमेन्ट पाउन सक्छ। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ त्यो लोकालिटीमा तपाईँले चाहिँ डिस्काउन्टेड रेटमा चाहिँ हैन एग चिकनहरू चाहिँ सप्लाई गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो पर्टिकुलर लोकालिटीमा हैन। त्यो लोकल पिपलहरूले चाहिँ एकदम कम सस्तोमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चिकन कन्ज्युम गर्न सक्छ भने यो चाहिँ के हो त, त्यो सोसाइटीले पाउने चाहिँ के हो त पोजिटिभ त्यो चाहिँ के हो त बेनिफिट हो हैन। भने एट द सेम टाइम यु नो द्याट लोकालिटी हेज टु बियर द कस्ट हैन फ्रम योर बिजनेस हैन, इन द फर्म अफ यु नो नोइज यु नो एयर पल्युसन, त्यो के हो त कस्ट हो। तपाईँले गरेको बिजनेसबाट सोसाइटीलाई पार्ने चाहिँ के हो त पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्ट नै के हो त एक्सटर्नल इफेक्टहरू हो। अब यहाँ म जोड्दैछु टु एक्जामिन द वाट नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ externalities in business environment, you know, macroeconomics is very much useful because macroeconomics, it provides the what tools to evaluate, to examine the what external effect of the business हैन। त्यो सोसाइटीलाई कति चाहिँ के अरे कस्ट पर्यो, कति बेनिफिट उसले चाहिँ प्राप्त गर्छ त्यो सोसाइटीले भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ इभ्यालुएट गर्नको लागि यु नो म्याक्रो इकोनोमिक्स इट प्रोभाइड्स द टुल्स लाइक यु नो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस हैन, यो टुल्सहरू। अनि त्यस्तै कस्ट इफेक्टिभनेस एनालाइसिस भन्ने खालका चाहिँ यस्ता टुल्सहरू चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सले प्रोभाइड गर्छ र बाई युजिङ दोज टुल्स यु नो अ बिजनेसम्यान क्यान examine the what you know extent of external effect of the business हैन। अब सोसाइटीलाई चाहिँ धेरै कस्ट दिन्छ हैन, यदि बिजनेसलाई चाहिँ धेरै कस्ट दिन्छ भने र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एड्रेस गर्नु भएन भने योर बिजनेस मे नट लास्ट फर अ लङ पिरियड अफ टाइम हैन, सस्टेनेबल नहुन सक्छ, लङ टर्मसम्म नचल्न सक्छ। द्याट मे क्रिएट द वाट कन्फ्लिक्ट टु द्याट पर्टिकुलर हैन विथ द्याट पर्टिकुलर यु नो सोसाइटी, त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि गरेको बिजनेसले सोसाइटीले चाहिँ कस्ट बियर गर्नु पर्यो भने त्यहाँको लोकल पिपलहरू चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि दे मे स्ट्यान्ड एगेन्स्ट यु हैन, प्रोटेस्ट गर्न सक्छ तपाईँको विरुद्धमा। तपाईँको बिजनेसलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि चाहिँ उसले के गरिदिन सक्छ भने विरोध गरिदिन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा तपाईँको बिजनेस चाहिँ सस्टेनेबल नहुन सक्छ भन्न खोजेको। त्यसैले अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अहिले यो मोडर्न एरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिजनेसहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्तो खालको चाहिँ यो त्यो बिजनेसले सोसाइटीलाई पार्ने हैन पोजिटिभ नेगेटिभ एक्सटर्नल इफेक्टहरू चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर पहिल्यै चाहिँ के गरिन्छ, कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमै त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिन्छ कि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमै धेरै चाहिँ खर्च गरिरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ ठुलो ठुलो चाहिँ कम्पनीहरूले
हैन त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ हायर गर्नुपर्ने हुन्छ इकोनोमिस्टहरू चाहिँ हायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको एरिया हो त्यो हैन त्यो फिजिबिलिटी स्टडी गर्नको लागि हैन अन इकोनोमिक ग्राउन्ड त्यो फिजिबल छ कि छैन त्यो प्रोजेक्ट हैन वेदर द्याट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज भाइबल अर नट वेदर द्याट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज फिजिबल अर नट हैन इकोनोमिकली भाइबल छ कि छैन भनेर चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ बाई युजिङ द macroeconomic tools. That's why macroeconomics is also important to examine the what nature and extent of external effects of the business. यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ टु एक्जामिन द रोल अफ गभर्मेन्ट पोलिसिज हैन macroeconomics it studies about the what macroeconomic policies or government policies. There are two types of government policies broadly speaking है दुईटा त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसी हो फिस्कल पोलिसी भनेको गभर्नमेन्टले चाहिँ आफ्नो बजेट मार्फत ल्याउँछ फिस्कल पोलिसी हैन बजेटरी पोलिसी भन्छौं र त्यसलाई हामीले सर्टमा सजिलोको लागि बुझ्नको लागि ट्याक्सेसन पोलिसी भन्दा पनि बुझ्न सक्छौं त्यो चाहिँ के हो त बजेटरी पोलिसी भयो र अर्को चाहिँ मोनेटरी पोलिसी भन्ने हुन्छ त्यो भनेको सेन्ट्रल बैंकले फर्मुलेट गर्छ र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ सेन्ट्रल बैंकले हैन त्यो इन केस अफ नेपाल देयर इज द वर्ड नेपाल राष्ट्र बैंक that is the what central monetary authority which formulates the what monetary policy and executes हैन यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फर्मुलेट पनि गर्छ एक्जिक्युट पनि गर्छ टु कन्ट्रोल ओभर द what money supply and credit expansion. So macroeconomics it deals with the what government policies their effect on the in the what business environment हैन त्यसको चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा कस्तो असर पर्छ जस्तो भनौं न एकदमै क्वाइट सेन्सिटिभ हुन्छ हैन यो ट्याक्सेसन पोलिसी जस्तो गभर्नमेन्टले चाहिँ थोरै चाहिँ मात्र ट्याक्स बढाइदियो अथवा घटाइदियो भने त्यसले चाहिँ ठूलो असर गर्छ इकोनोमीमा अथवा त्यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यसले ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ एउटा बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस फर्मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ हैन भने अब त्यस्तै चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले पनि त्यस्तै किसिमको असर गरिरहेको हुन्छ मनी सप्लाई बढ्दा घट्दा हैन अब सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ त्यो के अरे सीआरआर बढाउँदा घटाउँदा हैन अनि त्यस्तै आएर चाहिँ त्यो सीआरआर भनेको क्याश रिजर्भ रेसियोहरू हो त्यो टुल्सहरू हामी चाहिँ पछि सेपरेटली इन्डिभिजुअली त्यसलाई हामीले चाहिँ डिटेलमा पढ्दैछौँ हैन अहिले त्यो सबैतिर जान सकिँदैन सीआरआर भयो अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ बैंक रेटहरू भयो त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा टाइम एन्ड अगेन उसले रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ सेन्ट्रल बैंकले टु कन्ट्रोल ओभर द मनी सप्लाई एन्ड क्रेडिट एक्सपान्सन इन द कन्ट्री मनी सप्लाई बढ्दाखेरि एउटा खालको प्रभाव पर्छ मनी सप्लाई घट्दाखेरि अर्को खालको चाहिँ प्रभाव पर्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि त्यो गभर्नमेन्टको चाहिँ पोलिसिज कस्तो छ त हैन अब भनौं न कुनै एउटा चाहिँ बिजनेस सेटअप गर्नु छ बिजनेस स्टार्ट गर्दै छ भने त्यो बिजनेसम्यानले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला गभर्नमेन्ट पोलिसीलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ वेदर द्याट पोलिसिज आर इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली अर नट हैन बिजनेस फ्रेन्डली अर नट भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि के आधारमा एक्जामिन गर्छ त भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ द what म्याक्रो इकोनोमिक्स हैन म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स हैन म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरु चाहिँ कस्तो चाहिँ अवस्थामा छ त हैन उले लिक्विडिटीको अवस्थाहरु चाहिँ हेर्ला हैन लिक्विडिटी कस्तो छ कन्ट्रीमा के रे तरलता भन्छ नि हामीले बैंकहरुमा चाहिँ डिपोजिट कति छ हैन डिपोजिट बढी भयो भने सस्तोमा चाहिँ लोन पाइन्छ त्यसले पनि असर गर्छ इन्भेस्टमेन्टलाई हो कि हैन भने अब लिक्विडिटी कम छ मनी सप्लाई कम छ क्रेडिट एक्सपान्सन कम छ भने इन्ट्रेस्ट रेट महँगो पर्ने भयो कस्ट अन बोरोइङ फन्ड चाहिँ के गर्छ महँगो पर्न जान्छ हैन यसले गर्दाखेरि द्याट मे डिस्करेज टु द बाट इन्भेस्टर हो कि हैन अनि त्यस्तै गरी अब ट्याक्सेसन पोलिसी गभर्नमेन्टको के छ डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिजहरुलाई चाहिँ उले कुन रेटमा ट्याक्स लगाइरहेको छ ट्याक्स बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ कि अथवा सब्सिडी दिएको छ कि दिएको छैन कि हैन यी इत्यादि कुराहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो एउटा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ त्यसैले टु एक्जामिन द रोल अफ गभर्नमेन्ट पोलिसिज one should go through the word macroeconomics. Unless we study the word macroeconomics, we cannot examine the word role of government policies, whether these policies are business friendly or not. भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्जामिन गर्न सक्दैनौं. That's why macroeconomics is important भन्ने.
अर्को चाहिँ स्ट्राटेजिज फर्मुलेसन हैन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। जस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। जस्तो कुनै एउटा बिजनेस सक्सेस हुनको लागि एउटा बिजनेस फर्म आफू बिजनेसम्यान आफू सक्सेसफुल हुनको लागि बिजनेसमा स्ट्राटेजिजहरू फर्मुलेसन गर्नु पर्यो। स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ टु क्याप्चर द मार्केट हैन। त्यहाँ त अब धेरै राइभलरी फर्म्सहरू हुन्छ, धेरै कम्पिटिटर्सहरू हुन्छ मार्केटमा हैन। अब त्यसले गर्दा इभन मल्टिनेसनल कम्पनीसँग पनि अब कम्पिट गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ अहिलेको चाहिँ एज अफ ग्लोबलाइजेसनमा, हो कि होइन। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा राइट पोलिसिज हैन इन राइट टाइम त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेट गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने बिजनेसम्यान चाहिँ अभियसली चाहिँ के हुन्छ, विल बी सक्सेसफुल इन द बिजनेस हैन। अनि अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, पोलिसी बनाउँदैमा स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्दैमा चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ द्याट मे नट इन्स्योर द वर्ड राइट आउटकम हैन। त्यसले चाहिँ राइट रिजल्ट दिन्छ भन्ने पनि छैन हैन। त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त पोलिसीहरू बन्छ, पोलिसी कति राम्रो हुन्छ, पेपरमा सुन्दाखेरि हैन, पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजा लाग्ने खालको चाहिँ हुन्छ। तर त्यो पोलिसीहरूको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेज हेर्नुहोस् त कति विक छ हैन। पोलिसी बन्छ, त्यो राइट इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो गुड आउटकमहरू चाहिँ त्यसले दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पोलिसी धेरै बनाउनु भन्दा पनि बनाएको पोलिसीलाई चाहिँ त्यसलाई इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन जरुरी हुन्छ हैन। इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने बिजनेसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ सक्सेस हुन सक्छ। र त्यसको लागि म्याक्रो इकोनोमिक्सले कसरी हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ के का आधारमा बनाइन्छ भन्नुहोस् त। स्ट्राटेजीहरू बनाउनको लागि म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो भनौँ न, कुनै एउटा बिजनेस फर्मले एउटा लेभल अफ आउटपुट कति प्रड्युस गर्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्नु छ। सपोज प्राइस कति चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के अरे डिटरमाइन गर्नु छ हैन। त्यो डिसिजन लिनु छ भने अब उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देशमा चाहिँ के छ त बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हैन, देशमा चाहिँ ग्रोथ रेट के छ हैन, जीडीपी को अवस्था के छ, जीएनपी को अवस्था के छ, पर क्यापिटा इन्कमको अवस्था के छ हैन, डिमान्डको अवस्था के छ मार्केटमा, कन्ज्युमरहरूको पिपुलहरूको चाहिँ इन्कम लेभल चाहिँ बढिरहेको छ कि घटिरहेको छ, इन्फ्लेसन छ कि छैन, इन्फ्लेसन भनेको मूल्य वृद्धि कतिको कुन एक्सटेन्टमा छ हैन, ती कुराहरू चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यो भनेको त that comes under the what area of macroeconomics. That's why it is equally important to formulate the what strategies, policies, and it also helps in the what implementation of policies and strategies to achieve the what predetermined economic objectives of the firm. अब त्यसैले गर्दाखेरि के भन्दा बिजनेस फर्मले चाहिँ हैन त्यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ फर्मुलेसन गर्नको लागि त म्याक्रो इकोनोमिक्सले त के गर्दो रहेछ त, फाउन्डेसन तयार गर्दो रहेछ नि त हैन। म्याक्रो इकोनोमिक्स इट प्रोभाइड्स द वर्ड बेसिस फर पोलिसी फर्मुलेसन, फर स्ट्राटेजी फर्मुलेसन हैन। एट द सेम टाइम इट इज इक्वली हेल्पफुल इन द वर्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ सेट गोल्स, सेट स्ट्राटेजिज हैन, टु एचिभ द वर्ड प्रिडिटरमाइन्ड अब्जेक्टिभ। सो इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, पोइन्टलाई चाहिँ न्याय गर्नु पर्यो। यो पोइन्टहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो त भनेर चाहिँ 2-4 सेन्टेन्सहरू तपाईँले राखिदिनु भयो भने पुग्छ। मैले यहाँ धेरै नै एक्सप्लेन गरिदिएँ। यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट तपाईँलाई सोध्यो भने पनि यस्तो चाहिँ कसरी सोध्छ भन्दाखेरि वाट इज द युज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ भनेर सोध्छ। त्यो भनेको इम्पोर्टेन्स अर युजेज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड एनालाइज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट नै हो। र यो पोइन्टका आधारमा तपाईँले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ 5वटा पोइन्टहरू हैन। अब किताब पछि चाहिँ फरक होला, मैले यहाँ 5वटा राखेको छु हैन। यो 5वटा चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिनु भयो भने पुग्छ। 5 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छ। ल भन्नुहोस् कुनै पोइन्टलाई फेरि पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ भने म फेरि पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु नबुझ्नु भएको ठाउँ प्लिज। हेलो माई डियर्स। ठीक छ सर, ठीक छ, सब बुझ्छ। गुड। त्यसो भने अब हामी चाहिँ यो फर्स्ट युनिट चाहिँ यति नै थियो, एकदम सर्ट युनिट, इन्ट्रोडक्सन युनिट हो माइक्रो इकोनोमिक्सको जस्तै। हामीले यहाँ पढेको चाहिँ जस्ट म फेरि चाहिँ रिकल गरिदिन्छु।
म्याक्रो इकोनोमिक्सको इन्ट्रोडक्सन के हो त म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्ने कुराहरू होइन। अनि त्यस पछाडि त्यसको स्कोप हो हामीले जान्नुपर्ने, म्याक्रो इकोनोमिक्सको मिनिङ, त्यसको स्कोप, अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ टाइप्सहरू होइन, टाइप्सहरू जान्न पर्यो। 3वटा टाइप्सहरू, म्याक्रो स्ट्याटिक्स, कम्पेरेटिभ म्याक्रो स्ट्याटिक्स र म्याक्रो डाइनामिक्स भन्ने, यो 3टा टाइप्सहरू चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यो मध्ये चाहिँ एकदम सोध्न सक्ने धेरै चाहिँ सोध्ने क्वेसन हो त्यो। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ यो युज होइन, युज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ, यति 3टा टपिक्सहरूबाट एउटा क्वेसन सोध्छ होइन। 3टाबाट 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो कि तपाईँलाई मिनिङ एन्ड स्कोपबाट सोध्छ, वाट इज म्याक्रो इकोनोमिक्स, एक्सप्लेन इट्स स्कोप भनेर चाहिँ सोधिदिन्छ। कि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म्याक्रो स्ट्याटिक्स अथवा चाहिँ कम्पेरेटिभ म्याक्रो स्ट्याटिक्स र म्याक्रो डाइनामिक्स, यो 3टाबाट एउटा सोधिदिन सक्छ। कि चाहिँ युज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ, यति 3टा कुराहरू यो 2-3टा चाहिँ क्लास नै एलोकेट गरेको छ। हामीले चाहिँ यो फर्स्ट युनिटमा इन्ट्रोडक्सन गर्यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको। अब सेकेन्ड युनिटबाट चाहिँ अझै चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ, यो तपाईँलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ है म्याक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो भन्दा। किन भन्दा अब हामी चाहिँ नेसनल इस्युजहरूमा कुरा गर्छौँ कि होइन। नेसनल इस्युजहरूमा तपाईँले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले नलेजको लागि पनि पढ्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन। तपाईँलाई चाहिँ बुझ्न एकदम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुने खालका चाहिँ टपिक्सहरू छन् म्याक्रोमा होइन। धेरै डायग्रामहरू छैन, केही चाहिँ डायग्रामहरू छ, तर माइक्रोमा जस्तो चाहिँ धेरै डायग्रामहरू छैन। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल इस्युजका कुराहरू, हामीलाई चाहिँ चासो खाँचो लाग्ने कुराहरू के हामीलाई बुझ्न चाहिँ मन लाग्ने कुराहरू, यसमा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। डिस्कस गर्न पनि मजा हुन्छ र धेरै एक्सप्लेन गर्न पनि मजा हुन्छ यसमा। अब माइक्रोमा चाहिँ के छ, टेक्निकल छ होइन। अलिक टेक्निकल कुराहरू चाहिँ जे छ थ्योरिटिकल त्यो कुराहरू जे छ त्यसमै चाहिँ लिमिटेड भएर चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति चाहिँ के हुन्छ भने बाँधिएर चाहिँ पढाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा यस्ता कुराहरूमा हामी जति पनि बग्न सक्छौँ, जति कुराहरू पनि होइन जोड्न सक्छौँ, डिस्कस गर्न सक्छौँ, इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छौँ, धेरै एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होइन। यो अलि चाहिँ फ्री हुन्छ यसमा एक्सप्लेन गर्दा पनि अलिक मजा चाहिँ लाग्छ तपाईँहरूलाई माइक्रो भन्दा डेफिनेटली। ल भनेपछि अब सेकेन्ड च्याप्टरमा जाउँ कि के गरौँ त, टाइम त रह्यो 45। हजुर केही छ भने यसमा सोध्नु। हजुर हजुर भन्नु त। टाइम सक्यो सर, यही च्याप्टर हल्का एक्सप्लेन हान्दिनु न, बरु हल्का अलि डिटेल भन्दा नि त्यो समरी जस्तो। अब समरी जस्तो हान्दिउँ है त एक्चुअली। सर माइक्रो र म्याक्रो डिफरेन्स भन्नु न सर। माइक्रो र म्याक्रोको डिफरेन्स त यस्तो छ, यो उसमा सोध्ने क्वेसन त होइन, तर पनि नलेजको लागि सबैले सोध्नु भयो, ठिक छ। माइक्रो इकोनोमिक्स पनि तपाईँले पढ्नुभयो र म्याक्रो इकोनोमिक्सको इन्ट्रोडक्सन पनि पढ्नुभयो होइन। जस्तो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको एउटा ब्रान्च हो जसले चाहिँ के गर्छ, माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरूको स्टडी गर्छ क्या। उसले चाहिँ के गर्छ, माइक्रो लेभलमा स्टडी गर्छ भनेको इन्डिभिजुअल युनिटसँग मात्रै सम्बन्ध राख्छ माइक्रो इकोनोमिक्सले। स्पेसली हामीले पढ्यौँ नि त, एउटा कन्ज्युमरले कसरी सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्छ, एउटा प्रड्युसरले कसरी चाहिँ म्याक्सिमम प्रफिट गेन गर्छ होइन, कसरी रिसोर्स एलोकेसनहरू हुन्छ, ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन जस्ता होइन, एउटा चाहिँ पर्टिकुलर फ्याक्ट्री इनपुट्सहरू कसरी चाहिँ इम्प्लोइड हुन्छ र कसरी चाहिँ उनीहरूले के अरे म्याक्सिमम बेनिफिट चाहिँ प्राप्त गर्छ भनेर चाहिँ यो इन्डिभिजुअल लेभलमा स्टडी गर्ने भयो माइक्रो इकोनोमिक्सले। त्यसैले हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न त्यहाँ पढेको कुराहरू होइन, थ्योरी अफ डिमान्डका कुराहरू, थ्योरी अफ कन्ज्युमर्स बिहेभियरका कुराहरू, अनि थ्योरी अफ प्रोडक्सनका कुराहरू, ल भेरिएबल प्रोपोर्सन, लज अफ रिटर्न्स टु स्केल, यस्ता कुराहरू पढ्नुभयो होइन। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ डिस्कस कम्बिनेसन अफ फ्याक्ट्री इनपुट्स भनेर पढ्नुभयो। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ टोटल कस्ट के अरे त्यो कस्ट र रेभिन्यूका कन्सेप्टहरू पढ्नुभयो। अनि त्यस पछाडि आएर प्रोडक्सन थ्योरी पढिसके पछाडि अनि प्रोडक्ट प्राइसिङका कुराहरू पढ्नुभयो, कसरी एउटा पर्टिकुलर मार्केटमा प्राइस डिटरमाइन हुन्छ त कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टको भनेर चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा स्टडी गर्नुभयो नि त होइन। अनि त्यस्तै नै फ्याक्ट्री इनपुटको चाहिँ कसरी प्राइसिङ हुँदो रहेछ त, थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पढेर आउनुभयो होइन। त्यहाँ चाहिँ धेरै थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो, 5-6वटा थ्योरीहरू
ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसनको होइन रेन्ट वेज इन्ट्रेस्ट प्रफिटसँग रिलेटेड थ्योरीहरू चाहिँ पढेर आइयो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, यसले इन्डिभिजुअलमै स्टडी गर्दो रहेछ, इन्डिभिजुअल इकोनोमिक एजेन्टहरूलाई यसले स्टडी गर्दो रहेछ भनेर हामी प्रष्ट भयौँ। किन भन्दा 6 महिना एउटा सेमेस्टर हामीले चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स पढेर आयौँ। त्यहाँ हामीले जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ, इन्डिभिजुअल युनिटको, इन्डिभिजुअल इकोनोमिक एजेन्टको कुरा गऱ्यौँ, एउटा इन्डिभिजुअल कन्ज्युमरको कुरा गऱ्यौँ, इन्डिभिजुअल प्रड्युसरको कुरा गऱ्यौँ, इन्डिभिजुअल फर्मको कुरा गऱ्यौँ, इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ एज अ होलमा एग्रिगेटमा हामीले स्टडी गर्दै गरेनौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ जस्तो डिमान्ड मात्रै भने पनि तपाईँले चाहिँ अब के सम्झिनु भएन भन्दाखेरि यो चाहिँ मार्केट डिमान्ड हो भनेर चाहिँ सम्झिनु भएन कि होइन। माइक्रो इकोनोमिक्समा हामीले मार्केट डिमान्ड, इन्डिभिजुअल डिमान्डको कुरा गऱ्यौँ भने अब यहाँ मैले चाहिँ डिमान्ड मात्रै भने काहीँ अब मैले बिर्सेर अथवा चाहिँ त्यो सधैँभरि चाहिँ एग्रिगेट डिमान्ड भन्न चाहिँ भ्याइँदैन, नहुन पनि सक्छ। तपाईँले चाहिँ म्याक्रोमा चाहिँ सोच्ने कुरै के हो त भन्दाखेरि मैले डिमान्ड भन्यो भने पनि त्यो एग्रिगेट डिमान्ड हो, मैले कन्जम्सन भन्यो भने एग्रिगेट कन्जम्सन हो, सेभिङ भन्यो भने एउटा व्यक्तिले गरेको सेभिङ होइन, यो सेभिङ भनेको चाहिँ नेसनल सेभिङ हो भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको एउटा व्यक्तिगत फर्मले गरेको इन्भेस्टमेन्ट होइन, यो चाहिँ नेसनल इन्भेस्टमेन्ट हो, एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। त्यसैले म्याक्रो इकोनोमिक्सले स्टडी गर्ने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक भेरिएबल नेसनल लेभलमा यसले स्टडी गर्ने हो, एभरेज लेभलमा यसले स्टडी गर्ने हो होइन। जस्तो प्राइसको कुरा गर्ने हो भने एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टको प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्नेसँग यसले सम्बन्ध राख्दैन कि, यसले चाहिँ नेसनल लेभलमा होइन प्राइस लेभल कति छ त, एभरेज प्राइस लेभल बढेको छ कि घटेको छ कि भनेर यसले एभरेजमा स्टडी गर्ने हो होइन। यसले एउटा प्रोडक्टको प्राइस घट्यो बढ्यो अथवा चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, कुन मार्केटमा होइन वस्तुको प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्नेसँग यसले सम्बन्ध राख्दैन होइन। इन्फ्लेसनको कुरा गर्छ, रेट अफ इन्फ्लेसन कति छ त कन्ट्रीमा, अहिले मूल्य वृद्धिको चाहिँ रेट कति छ, 9%, 10% अथवा चाहिँ 5%, 6% कति हो भन्नु, त्यतातिर चाहिँ नेसनल इस्युजहरूमा यसले चाहिँ स्टडी गर्छ होइन। अब आउटपुटको कुरा गर्ने भने एउटा चाहिँ पर्टिकुलर फर्मले कति चाहिँ आउटपुट प्रड्युस गर्यो सँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। नेसनल आउटपुट कति छ त, जिडिपीको कुरा कति छ, भोल्युम अफ जिडिपी कति छ, भोल्युम अफ जिएनपी कति छ होइन, नेसनल इन्कमको कुरा कति छ होइन, भोल्युम अफ नेसनल इन्कम कति छ, अनि पर क्यापिटा इन्कम कति हो त कन्ट्रीमा होइन। यस्ता कुराहरू जस्तो इकोनोमिक ग्रोथ रेट कति छ अनि इम्प्लोइमेन्ट लेभल कति छ कन्ट्रीमा होइन, अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अवस्था के छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नेसनल इस्युजहरूमा चाहिँ यसले कुराहरू गर्छ होइन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा के छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ थाहा छ होला तपाईँहरूलाई होइन, रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट, त्यो भनेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो होइन। उसले बाहिरबाट रिसिभ पनि गर्छ कन्ट्रीले वर्षभरिमा अनि बाहिर फरेन फ्याक्टर इम्पोर्ट्सलाई पेमेन्ट पनि गर्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, त्यो ब्यालेन्स पेमेन्टको चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको अकाउन्ट हो होइन। त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्छ यसले, एक्सपोर्ट इम्पोर्टसँग यसले सम्बन्ध राख्छ होइन। यसले बिजनेस साइकलको कुरा गर्छ, इकोनोमिक कन्डिसन कुन अवस्थामा हो त होइन, यो चाहिँ इन्फ्लेसनमा के अरे डिप्रेसनमा छ कि प्रस्पेरिटीमा छ कि रिसेसनमा छ कि रिकभरी अवस्थामा छ कि बुममा छ कि ट्रफमा छ कि होइन, कुन अवस्थामा छ त इकोनोमी। अब त्यो इकोनोमिक त्यो फ्लक्चुएसनलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर चाहिँ यसले म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीसँग चाहिँ यसले सम्बन्ध राख्छ होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्छ त यस्तो खालको चाहिँ फ्लक्चुएसनहरूलाई, र इकोनोमिक स्टेबिलिटी कसरी मेन्टेन गर्छ गभर्मेन्टले होइन, त्यसको चाहिँ टुल्सहरू के हुन् त भनेर चाहिँ हामी डिटेलमा यसमा पढ्छौँ। त्यसैले यो मैले अघि भने अलिकति अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन, यो कुरा हो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले डिफरेन्स चाहिँ खोज्ने, लेख्दैखेरि चाहिँ खोज्ने भने योबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तो माइक्रो इकोनोमिक्सले ओम्स आई भ्यू दिन्छ, माइक्रोस्कोपिक भ्यू दिन्छ होइन इकोनोमीमा, बिकज इट स्टडिज अबाउट द माइक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स। बट म्याक्रो इकोनोमिक्स इट गिभ्स द वर्ड बर्ड्स आई भ्यू होइन। एउटा बर्डले तपाईँको आकाशमा उड्दाखेरि चारैतिरको एकैचोटि देख्छ नि, धेरै ठुलो स्पेस देख्छ नि एकैचोटि उड्दाखेरि। तर ओम्स आई भ्यू भनेको एउटा सानो चाहिँ जमिनमा घिस्रने क्रिपिङ गर्ने चाहिँ सानो किराले आफ्नो वरिपरिको मात्रै चाहिँ देख्छ भने जस्तै होइन। एउटा माइक्रोस्कोपिक भ्यू माइक्रो इकोनोमिक्सले दिन्छ भने ब्रोड भ्यू चाहिँ कसले दिन्छ, म्याक्रो इकोनोमिक्सले दिन्छ, एज इट स्टडिज अबाउट द म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल्स होइन इन नेसनल लेभल भन्ने कुरा हो। अनि त्यस्तै आएर चाहिँ अब यसलाई प्राइस थ्योरी भनिन्छ माइक्रो इकोनोमिक्सलाई होइन। किन प्राइस थ्योरी भनिन्छ त भन्दाखेरि इट टक्स अबाउट द वर्ड प्रोसेस अफ प्राइस डिटर्मिनेसन इन डिफ्रेन्ट मार्केट स्ट्रक्चर
that you already studied in microeconomics हैन जस्तो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा कसरी डिटरमाइन हुन्छ मोनोपोलीमा कसरी डिटरमाइन हुन्छ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसनमा कसरी डिटरमाइन हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौं नि इन्डिभिजुअली त्यो अब म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि थ्योरी अफ नेसनल इन्कम एन्ड आउटपुट भन्छौं नेसनल इन्कम एन्ड इम्प्लोयमेन्ट भन्छौं किन भन्दा इट टक्स अबाउट द वर्ड प्रोसेस अफ income and output determination, income, employment, and output determination in the economy. That's why it is also known as the word theory of income and employment. हैन यो कुराहरु छ अनि त्यस्तै आएर चाहिँ अब यो इकोनोमिक भेरिएबल्सलाई हामीले चाहिँ त्यो डिफरेन्शिएट गरिसक्यौं हैन अब यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले धेरै पोइन्टहरु अरु पनि चाहिँ निकाल्न सक्छौं है यही हो खास डिफरेन्स भनेको माइक्रो र म्याक्रोमा माइक्रोले सानो एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिटको स्टडी गर्ने हो म्याक्रोले चाहिँ नेसनल एज अ होल इकोनोमीको चाहिँ स्टडी गर्छ एकैचोटीमा जस्तो आउटपुटको कुरा गर्ने हो भने माइक्रो इकोनोमिक्सले एउटा इन्डिभिजुअल फर्मले कुन लेभलको आउटपुट प्रड्युस गरेको छ त्योसँग सम्बन्ध राख्छ म्याक्रो इकोनोमिक्सले नेसनल आउटपुटको चाहिँ आउटपुटसँग सम्बन्ध राख्छ हैन अब माइक्रो इकोनोमिक्सले एउटा फर्मले कति जनालाई चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट दियो त भन्नेसँग सम्बन्ध राख्छ भने म्याक्रो इकोनोमिक्सले नेसनल लेभलमा चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट लेभल कति छ त कति मान्छेहरु चाहिँ इम्प्लोयड छन् हैन लेबर मार्केटमा लेबर फोर्सको कति पर्सेन्ट इम्प्लोयड छ कति पर्सेन्ट अनइम्प्लोयड छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ कुरा गर्ने भयो कसरी चाहिँ नेसनल के रे इन्कम आउटपुट डिटर्मिनेसन हुन्छ भन्ने कुरा म्याक्रो इकोनोमिक्सको कुरा भयो भने अब एउटा इन्डिभिजुअल के रे प्राइस अनि इन्कम वेजको कुराहरु चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्सले गर्छ फरक त यही हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि यो सब्जेक्ट म्याटर अफ इकोनोमिक्स हैज बीन ब्रोडली डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स हैन नेमली माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स तपाईले फर्स्ट सेमेस्टरमा पढ्नु के रे यो भन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा पढ्नु भयो भने अहिले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ फिफ्थ सेमेस्टरमा त्यो दुईटै कम्प्लिट हुन्छ कुरो यही नै हो बुझ्नु भयो त बुझ्यो सर बुझ्यो ल ठीक छ अब हामी अब अर्को हप्ता भेट्छौं आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू भेरी मच Thank you, sir. धन्यवाद सर